प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। सब धर्मों में साई समाए ईश्वर प्रेम है, 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 प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। राम रहीम कृष्ण करी, राम रहीम कृष्ण करी, बोलो राम रहीम कृष्ण करी, राम रहीम कृष्ण करी, जो राष्ट्र यीशु नानक, जो राष्ट्र यीशु नानक, जो राष्ट्र यीशु नानक, यीशु नानक, कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है, कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है, कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है, कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, राम रहीम कृष्ण करी, राम रहीम कृष्ण करी, जो राष्ट्र यीशु नानक, जो राष्ट्र यीशु नानक, कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है, कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है, कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है, कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। చక్కెర కంటే తీపి
చక్కెర కంటే తీపి దది సారము కంటెను రుచ్యమౌను. పెంపెక్కిన తేనె కన్నా అతి రుచ్యము నోటను పల్క పల్కగా అమృతమే అనిపించును కాన నిత్యమీ చక్కని దాని మీరు స్మరింపుము రామనామము. చక్కెర కంటే తీపి దది సారము కంటెను రుచ్యమౌను. పెంపెక్కిన తేనె కన్నా అతి రుచ్యము నోటను పల్క పల్కగా అమృతమే అనిపించును కాన నిత్యమీ చక్కని దాని మీరు మనసా మనసా స్మరింపుము రామనామము. Sweeter than the sugar, tastier than the curd, sweeter than the very honey. As one repeats God's name, Rama's name, it is verily the very nectar. So, O mind, chant his name, sing his name repeatedly. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. కోసల దేశమునకు ముఖ్య పట్టణము అయోధ్య. Ayodhya is the capital city of the kingdom by name Kosala. ఎట్టి శత్రువులు కూడాను ఇందులో ప్రవేశించుటకు వీలుండదు. There is no possibility for any enemy to get into that. కనుకనే దీనిని అయోధ్య అని పేరు పెట్టారు. And hence the name, the capital, happens to be Ayodhya. మను చక్రవర్తి నిర్మించినటువంటి యొక్క గ్రామమే ఈ అయోధ్య గ్రామం. It is the one built by the emperor Manu. వైకుంఠములో సంకల్పించుకున్నటువంటి యొక్క బ్రహ్మ సంకల్పమే జగత్తునకు ఒక ప్రవాహంగా రూపొందినది. It was the will of Brahman in paradise that has manifested in the form, that thought that has taken in the form of creation. అట్టి సంకల్పమే మానస సరోవరం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటిది కనుకనే ఈ యొక్క ప్రవాహమునకు మానస సరోవరము అని పేరు వచ్చింది. As this happens to be the manifestation of the will of God that flows incessantly, it is given the name Manasa Sarovara. అందులో ఒక భాగము అయోధ్యకు సమీపంలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నది. Part of this Manasa Sarovara flows across this city, Ayodhya. దీనిని సరయూ నది అని పిలిచారు. That is called by name Sarayu River. ఇట్టి పవిత్రమైన అయోధ్యను పరిపాలించేటువంటి చక్రవర్తి దశరథ మహారాజు. The king of that land happens to be Dasharatha. సర్వ సౌఖ్యములు, సర్వ సదుపాయములు, సర్వానందములు ఉండి కూడాను అతనికి పుత్రులు లేనటువంటి యొక్క విచారము అతన్ని చాలా బాధిస్తూ వచ్చింది. In spite of all comforts, conveniences, plenty and prosperity and the pleasure from the worldly parlance, Dasharatha was feeling so sad, and as he had no children. గుణశీలుడు, పవిత్ర హృదయుడు, నిర్మల నిస్వార్థపరుడు అయినటువంటి సుమంతుడు ఒకనాడు దశరథుని దగ్గర చేరి
ప్రభు, మీ విచారమునకు నా యొక్క చిన్న సంకల్పమును విన్నవించుకుంటున్నాను అన్నాడు. Sumanta, who happens to be quite close to the king Dasharatha, the virtuous one, the sacred soul and selfless, approached slowly the king Dasharatha and said, "Got a plan to fulfill your desire." రాజ్యమునకు అశ్వమేధ యాగము అత్యవసరం. For the kingdom to be safe and secure, a sacred ritual by name Ashwamedha Yaga is to be వ్యక్తిగతమైనటువంటి మీ performed. జీవితమునకు పుత్రకామేష్టి కూడాను అత్యవసరం. And to have children, another sacred ritual by name Putra Kameshti must be performed. కనుక ఈ పుత్రకామేష్టి యాగమును జరిపి పుత్రులు ఆవిర్భవించిన తర్వాత అనేక విధమైనటువంటి ఆనందములు దేశమునకు అందించవచ్చును. After performing this sacred ritual, Putra Kameshti Yaga, one can beget children and make the whole country happy. అయితే దీనికి తగినటువంటి యొక్క ఏర్పాట్లన్నీ శీఘ్రంగా ఆవించమని దశరథుడు ఆజ్ఞాపించాడు. Dasharatha commanded the various arrangements to be made to conduct this Putra Kameshti Yaga. స్వామి, దీనికి ప్రధానమైనటువంటి ఋత్విక్కు ఒకడు ఉండాలి. One chief priest is required to perform this. అనేక మంది యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు ఋత్వికృష్ణులు ఎన్నుకుంటున్నారు, కానీ ఈ పుత్రకామేష్టి యాగమునకు ఒక ప్రధానమైనటువంటి యొక్క మూలాధారమైనటువంటి యొక్క సూత్రధారి ఒకడు ఉన్నాడు. There are so many priests who would undertake this, performing this Putra Kameshti Yaga, but a chief priest is very much required. అతనే ఋషిశృంగుడు. He happens to be Rishyasringa. ఆ ఋషిశృంగుని పిలిపించి ఈ పుత్రకామేష్టి యాగమును జరిపింపమని ప్రార్థించాడు శ్రీ సుమంతుడు. Sumanta wanted Rishyasringa to be the chief priest to conduct this Putra Kameshti Yaga. ఇదే విధంగానే అంగదేశంను పాలించేటువంటి యొక్క ఋషిశృంగుడు కూడాను ఆయన పద్మపాదుడు కూడాను లోకములో క్షామం ఏర్పడింది. It was the time of the famine where Rishyasringa and Padmapada happened to stay. ఆ పద్మపాదుడు కూడాను ఋషిశృంగుని పిలిపించి తన దేశంనందు ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క ఈ యొక్క అశాంతిని రూపుమాపించాలని సంకల్పించుకుంటున్నాడు. It was the desire of Padmapada that Rishyasringa should perform a sacred ritual in order to see that the people will be free from all suffering and ఋషిశృంగుడు, famine. సుమంతుడు, దశరథుడు ముగ్గురు చేరి ఆ ఋషిశృంగుడు ఉన్నటువంటి యొక్క స్థానమునకు ప్రయాణమై వెళ్ళారు. Sumanta and Dasharatha went there to meet Rishyasringa there. ప్రార్థించి ఋషిశృంగుని తీసుకుని వచ్చి అశ్వమేధ యాగము పుత్రకామేష్టి యాగము జరిపించాడు దశరథుడు. Dasharatha prayed Rishyasringa to preside over this performance of Putra Kameshti Yaga. యాగము జరుగుచుండగా ఆ మంటల మధ్య ఒక తేజోవంతుడైనటువంటి ఒక మూర్తి ఒక పాత్రను ధరించి ఆ మంటల నుంచి బయట వచ్చాడు. As the sacred ritual was going on, amidst the fury of all the flames, there emerged a person with a very big container. ఆ పాత్రే పాయసం పాత్ర. That is the container of the rice pudding payasa. ఆ తేజోవంతుడైనటువంటి యొక్క మూర్తి ఆ పాత్రను తీసుకుని వచ్చి వశిష్ఠ వారికి అందించాడు. That man of brilliance and effulgence passed on this container with the rice pudding to King Dasharatha. దీని విషయమై దశరథునికి చక్కగా వివరించి ముగ్గురు భార్యలకు కూడాను సమంగా పంచమని చెప్పాడు. The purpose behind this payasa was very well explained to Dasharatha so that it would be distributed among the three of the కానీ consorts. ఈ పాయసమును పంచేటువంటి విధానంలో కమ్మ రామాయణం ఒక రకంగాను, తులసి రామాయణం మరొక రకంగాను, వాల్మీకి రామాయణం మరొక రకంగాను, ఈ విధంగా అనేక రామాయణములు రావటం చేతనే అనేక మార్గములు అవలంబిస్తూ వచ్చాయి. The ratio or the proportion in which this rice pudding payasa was distributed among the three queens was interpreted in different ways in different Ramayanas composed by Kamba, Tulasi and Valmiki. కానీ ఇవి ఏవి కూడాను
సరి అయినటువంటి యొక్క సమాధానములు కావు. None of them gives the exact proportion. సహజంగా మానవుని యొక్క జీవితంలో ఏ విధమైనటువంటి యొక్క స్థితిని పురస్కరించుకొని ఏ విధమైనటువంటి సంకల్పములు ఆవిర్భవిస్తాయో దానిని పురస్కరించుకొని ఏ చేయాలి. In fact, the will has to manifest depending upon the position, the life and the circumstances around. వశిష్ఠుడు వారు దశరథ మహారాజుకు అందించినప్పుడు దశరథుడు వచ్చి ఈ 3 భార్యలకు కూడాను 3 కప్పులో పోశాడు. Vasishtha distributed this payasa to 3 queens in the presence of Emperor సమానముగానే Dasharatha. ఇచ్చాడు. In fact, it was distributed equal. ఎందుకంటే ఆ కాలం కానీ ఈ కాలం కానీ సమత్వాన్ని పంచే సమయం లోపల సమదృష్టిని పెంచుకోవాలి. Then and now, the main principle that has to be followed, that was followed earlier, was this principle of equality. అభ్యంగ స్నానమును ఆచరించి వచ్చి ఋషిశృంగుని దగ్గర మీరు ఈ పాయసమును భుజించాలి అని చెప్పాడు. The queens were asked to take the holy bath that morning and had to partake this payasa. కౌసల్య ఆనందించింది. Kausalya was ecstatic. కైక ఆనందించింది. Kaika was blissful. కానీ సుమిత్రకు ఆనందం లేదు. Sumitra was not happy in any పతి way. ఆజ్ఞ మీరడానికి ఇష్టం లేదు. She was not prepared to disobey her husband. ఋషిశృంగుడు అందించినటువంటి ఈ ప్రసాదమును భుజించకుండా వదులుటకు తనకేమాత్రము మనసు అంగీకరించలేదు. She could not satisfy herself because she has to necessarily partake అభ్యంగ the స్నానం sacrificial చేసింది. food. అభ్యంగ స్నానం చేసింది. After having holy bath, ప్యాలెస్కు టాప్ పైన అనగా పైభాగమునందు ఎండ కాస్తుంటే తన కురులను ఆర్చుకుంటూ కూర్చుంది. she climbed up the staircase and was drying her hair standing on the terrace of the palace. ఆ కప్పును ఒక దగ్గర పెట్టి She kept the cup on one దీనిని side. భుజించి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the fun of eating this food, sacrificial food? జ్యేష్ఠ పుత్రులకు రాజ్యము దక్కుతుంది. The eldest is eligible to rule. పట్టప్రాణి కుమారులకు రాజ్యము చిక్కుతుంది. In fact, the queen's son would be the legal heir. కేకేయ రాజ్యముకు ప్రమాణం ఇచ్చినట్టుగా ఈ యొక్క కోసల దేశమునందు ఈ యొక్క కైకకు కలిగినటువంటి వానికి రాజ్యం దక్కుతుంది. As per the promise given to the king of Kekaya, her son Kaika has to be the king. నాకు ఎట్టి ఆధారములు లేవు. I don't have any evidence to show. అలాంటి సుమిత్రకు పుత్రులు పుట్టి If Sumitra is to have a son, ప్రయోజనం ఏమిటి why, what for? అని తాను నిరాశగా నిస్పృహ చేత కంటిదారాలు కార్చుకుంటూ ఆ కప్పును అక్కడ పెట్టి కురుళ్ళు దువ్వుకుంటుండాలి. Sumitra kept the cup with the sacrificial food on one side, feeling the state of పనికత్తెలు depression, పరిగెత్తి వచ్చి frustration. దశరథుడు పిలుస్తున్నాడని రమ్మని చెప్పాడు. There was a message that Sumitra was to report to Dasharatha. ఆ కప్పును కట్టి ఆ కప్పును తీసుకోవడానికి పోయే లోపలనే ఒక గ్రద్ద వచ్చి ఆ కప్పును ఎత్తుకొని పోయింది. She tied up her plant at that time, and in the meantime it so happened, eagle came over there and collected this container. పూర్వమున్న బాధ కంటే ఈ బాధ వేయింతలు అధికంగా కలిగింది. And she was feeling more sad this time. దశరథుడు ఏమి కోపగిస్తాడో, And how Dasharatha would be ఋషిశృంగుని angry. శాపానికి ఏమి గురి అవుతానో, She would be put to curse. వశిష్ఠుల వారు ఏమి దండిస్తారో, Vasishtha would punish ఇవన్నీ her. ఒకదానిపైన ఒకటి కలిసి మెలిసి ఆమె మరింత బాధ కలిగింపజేసింది. She was full of anxiety and worries repeatedly. పరిగెత్తిపోయింది. She ran. కౌసల్యకు కైకకు ఇది బోధించింది. She told everything, what all that had అక్క, transpired. నేను చేసినటువంటి కౌసల్య. పొరపాటు ఇది. This is my mistake, she admitted. నేను కొంచెం అలక్ష్యంగా ఉండటం చేత గ్రద్ద వచ్చి ఆ కప్పును తీసుకొని పోయింది. It is out of negligence I lost this container. నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా దీనిని ఏమాత్రము సంకల్పించలేదు. I have not done it wantonly. ఆనాటి సౌతులు కూడాను చాలా అన్యోన్యంగా ఉండేటువంటి వారు. In those times, the step sisters also moved వీరందరూ ఒక తల్లి బిడ్డలుగా intimately, గమనించుకునేటువంటి వారు. and they used to observe the comfort of each other. చెల్లి బాధపడవద్దు She said, sister, don't feel అని sad. బయటికి లోపల వెళ్ళింది. అలాంటి కప్పునే ఒకటి తీసుకుని వచ్చింది. She has gone in and brought the కౌసల్య similar తన cup. పాయసంలో అర్ధ భాగంలో అందులో పోసింది. Kausalya has shared part of her. కైక కూడాను తన భాగంలో అర్థం పోసింది. So also Kaika followed the suit. ముగ్గురు సమానమైనటువంటి స్థితి లోపల ఈ కప్పులు తీసుకుని పోయారు పూజా మందిరమునకు. All the 3 queens returned with all the containers. దీనితో
సుమిత్ర కొంత సంతోషించింది. Sumitra was happy with this gesture. నా సౌతులు నన్ను ఈ విధంగా ఆదరించారు, సహకరించారు, ఎంత అదృష్టవంతురాలను, ఎంత అదృష్టవంతుడు ఈ సోదరుడు అని చాలా ఆనందించింది. She was so happy that her sisters were so considerate, with so much of concern towards her. ఇవన్నీ సహజంగా జరగవలసినటువంటివి. It has to be happened in a natural way. కల్పితమైనటువంటి రీతిగా ఈ పాయసం ఇంత భాగము, ఈ పాయసం ఇంత భాగం, ఇవంతా కేవలం మ్యాథమెటిక్స్ లెక్క. Whereas some of the authors composed on mathematical basis the proportion. భుజించారు ముగ్గురు. They all had partaken this prasada. భుజించిన తర్వాత After that, 9 నెలలు అయింది. 9 months passed. కానీ కౌసల్యకు కుమారుడు పుట్టాడు. Kausalya gave birth to a son. కానీ ఎట్టి సమయం లోపల What time? పంచభూతము సమస్థితంలో ఉంటుండి ప్రభవించేటువంటి ఒక సమయంలో పుట్టాడు. At a time when all the 5 elements are in perfect state of balance, Rama was born. ఆ బిడ్డకు చాలా ఆనందాన్ని అందించే నిమిత్తమై తల్లి చాలా కుతూహలపడుతూ ఉండాలి. The mother was extremely happy, expressing her feelings. ఈ వార్త ఇంకా సుమిత్ర కైకేయులకు తెలుపక పూర్వమే అందరికీ కూడాను ఈ నొప్పులు బయలుదేరాయి. As the message was conveyed to Sumitra, Kaikeyi, all of them, the other 2 queens also had labor pains. సుమిత్రకు కుమారుడు పుట్టాడు. Sumitra gave birth to a son. లక్ష్మణుడు పుట్టాడు. Lakshmana was born. మరి కొన్ని నిమిషముల లోపలనే శత్రుఘ్నుడు వచ్చాడు. And after a couple of moments, Shatrughna was born. ఈ యొక్క ఇరువురు కుమారులతో ఆనందిస్తూ ఉండగానే కైకకు మరొక కుమారుడు పుట్టాడు. In the meantime, Kaikeyi gave birth to another son. అతనే భరతుడు. And he is Bharata. నలుగురు పుత్రులు కూడాను దశరథునకు 4 వేదములుగా పుట్టాయి. All the 4 sons symbolize the 4 Vedas. చతుర్వేదములే చతుర్విధమైనటువంటి పుత్రులుగా జన్మించినారు. The 4 sons represent the 4 Vedas. వారందరికీ పిలిపించి 10వ దినమునందు వీరి నలుగురికి కూడాను నామకరణం చేయించారు. On the 10th day, the 4 sons were named. సర్వ విధములు కూడాను జనులను ఆకర్షించి వాళ్ళను భద్రపరిచి వారికి ఆనందాన్ని అందించేటువంటి యొక్క కుమారుడు, రమించేటువంటి కుమారుడు కాబట్టి రామ అన్నాడు. The one who is so delightful, the one who is so blissful, and the one who draws and attracts everybody is named as Rama. ఇంతే కాదు, Not only this, అతను అనేక విధములుగా ప్రతి ఒక్కరి హృదయమునందు కూడాను అద్దమునందు ప్రతిబింబాన్ని చూచినట్టుగా ప్రతి హృదయమునందు కూడాను ఆత్మను దర్శించేటువంటి వాడు. in fact, he has got the capacity to experience, to visualize the principle of self in everyone like the reflection in a mirror. కనుకనే అతనికి ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తేజస్సు సర్వుని ఎందుకు కనిపించేటువంటిది. Therefore, everybody could visualize that effulgence, brilliance around him. ఆ యొక్క జ్యోతిని ఏ విధంగా కనిపించేటువంటివి? How was the light? సర్వుల హృదయమునందు కూడాను చంద్రాకారంతో కనిపించేటువంటివి. The light was in the form of a moon in the heart of everybody. ఎక్కడ చూసినా చంద్రుడిని చూసినట్టుగా తాను అనిపించేటువంటిది. It looks as though the moon is shining all through. అందువల్ల అతనికి రామ చంద్రుడు అని పేరు పెట్టారు. And so he is christened this way, Ramachandra. వారు నలుగురు The four, పాడుకుంటూ అనేక విధములుగా కూడా కాలమును సంతోషంగా గడుపుతూ వస్తున్నారు. the 4 brothers were spending time singing together, playing all the time. కానీ సుమిత్ర బిడ్డలు ఏమాత్రము నిద్రించటం లేదు, The 2 పాలు sons, తీసుకోవటం లేదు, ఏ విధమైన ఆహారం కూడాను వారికి చేరటం లేదు. the 2 sons of పుట్టిన క్షణం నుంచి కూడాను ఇరువురు కూడాను ఏడుస్తూ ఉన్నారు. the 2 sons of Sumitra, they were not drinking milk, they were not sleeping, they were highly restless, crying. వారితో పాటు సుమిత్ర కూడాను ఏడుస్తూ ఉండాలి. Sumitra, the mother, also started crying. నా దురదృష్టవశాత్తు నేను మొదలై ఏడుస్తూ ఉన్నాను. Because of the bad luck, I am crying. జన్మించినటువంటి ఈ కుమారులు కూడాను ఏడుస్తూనే జన్మించారు. The 2 sons born, they too ఏమిటి నా start crying. దురదృష్టము I am very unlucky. అని చాలా బాధపడుతూ ఉండేటువంటిది. She was feeling extremely sad. ఎవరూ లేని సమయం చూచి At a time when there was no one వశిష్ఠుల వారి around, దగ్గరికి వెళ్ళి, she approached Vasishtha. గురూజీ, ఈ బిడ్డలు నాకేమి ఇవ్వనక్కర్లేదు, She approached సుఖశాంతితో Vasishtha. జీవిస్తే చాలు అనేది. She said, Guruji, I don't expect anything from my 2 sons. It is enough if they వీరి sleep well. ఏడుపులకు కారణం ఏమిటి?
Why they are not sleeping? ఏ బాధలు లేవు, They have no suffer, no complaint. శారీరక సంబంధమైనటువంటి నొప్పులు లేవు. They don't have any pain whatsoever. ఇలాంటి పిల్లలకు పుట్టినప్పటి నుంచి కూడాను ఏమి ఈ వ్యాధి? Why? Why is it that they have been restless, crying? వశిష్ఠుల వారు కన్నులు మూశారు, Vasishtha closed his eyes, ధ్యానమగ్నులైపోయి ధ్యానంలో ప్రదర్శించాడు. sat in meditation. అమ్మా సుమిత్ర, నీవు Sumitra, అదృష్టవంతురాలు. you are really lucky one. అందరి యందు కూడాను సమత్వంగా మిత్రంగా చూచేటువంటి దానము నీ పేరు సుమిత్ర. You are Sumitra. You are named so because you are close and intimate. నీవు with ఏడ్చనక్కర్లేదు. ఏడ్చనక్కర్లేదు. You don't need to cry. ఒక్క చిన్న పని చేయి. Just do accordingly. కౌశల్య దగ్గరికి, కైక దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని ఒక పర్మిషన్ కోరుకో. Go to Kausalya, go to Kaika and seek their permission. లక్ష్మణ్ణి రామతో ఉయ్యాలలో పండబెట్టి, Make శత్రుఘ్నుని భరతుని ఉయ్యాలలో పండబెట్టి వారిద్దరు కూడా ఆ విధంగా ఉండేటట్టుగా చేయి. భుజిస్తారు, నిద్రిస్తారు, సర్వవిధమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. Make Lakshmana lie by the side of Rama in the same cradle. Likewise, make Shatrughna lie by the side of Bharata. Sumitra Then they Kaikeyi start చాలా eating ఆనందించారు. and they start sleeping. Sumitra was happy. కౌసల్య కైకేయి చాలా ఆనందించారు. Kausalya and Kaika, they were very happy. అక్క తీసుకునిరా, Yes, you వారు do bring నా your బిడ్డలే, children. వీరు నా బిడ్డలే, అందరు కూడా కలిసిమెలిసి ఉండటం మనందరికీ ఆనందమే. They were so happy to know this proposal and invited the children. రాముని తీసుకెళ్ళింది, Rama was brought. లక్ష్మణ్ని తీసుకెళ్ళింది, Lakshmana రాముని పండుకునే ఉయ్యాలలో పెట్టింది. was kept just by the side of Rama. శత్రుడిని తీసుకెళ్ళింది, భరతుడు పండుకుంటే ఉయ్యాలలో పండబెట్టింది. Shatrughna was made to lie by the side of Bharata in the same పండబెట్టిన cradle. క్షణం నుంచి కూడాను ఇరువురు కూడా ఏడ్చటం లేదు. Right from the second, they didn't cry. ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ కాళ్ళు చేతులు కదిలించుకుంటూ ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉంటున్నారు. The children were very active, moving their hands and the legs. ఈ దృశ్యాన్ని Started చూచింది smiling. సుమిత్ర. This had happened. నేను ఎంత అదృష్టవంతురాలను, I am very lucky. నా కుమారుడు ఏమి చేయకపోయినప్పటికీ సుఖంగా ఆనందంగా ఆడుకుంటున్నారు. Though nothing has been done, I am so happy to find my children playing. ఇంతే చాలని తాను ఎంతో ఆనందాన్ని కలుపుతూ వచ్చింది. She was so happy watching children going to sleep. ఒకానొక సమయం లోపల At one time, వశిష్ఠుల వారు ఏకాకిగా కనిపించినప్పుడు, when Vasishtha was found all alone, స్వామి, Swami, వీరిరువురు అక్కడికి చేరడానికి కారణం ఏమిటి? why is it that the children were in the company of లక్ష్మణుడు Rama and రామునితో Bharata చేరడానికి, శత్రుఘ్నుడు భరతునితో చేరడానికి ఏమి కారణము? What is the reason that Lakshmana had to join Rama, so also Shatrughna was to join Bharata? నీవు సద్హృదయురాలు, You are- సదాచార సంపన్నురాలు, సద్గుణవంతురాలు, ఏ యొక్క కపటము ఎరుగునటువంటి దానవు. నీ మనసు నిర్మలమైనది, నిశ్చలమైనది, నిస్వార్థమైనటువంటిది, నీకు తెలియంది కాదు. And he said, look here, you are noble అని one, ఆమెను you are ఎంతనో chaste వర్ణిస్తూ, one, pure-hearted, without any kind of pretentious nature. నీ పాయసము కప్పు తీసుకొని పోయినప్పుడు గరుడ When that cup was taken away by the bird, వీరిరువురు కూడా నువ్వు సహకరించి both of you have cooperated, కౌసల్య భాగంలోది కొంచెము, and part of కైక Kausalya, భాగంలోది కొంచెము And- పోయటం చేత కైక భాగంలో ఉన్నటువంటి అంశమే ఈ శత్రుఘ్నుడు భరతునితో చేరిపోయాడు. and the Shatrughna was in the company of Bharata because he was born out of the sacrificial food collected from the share of కౌసల్య యొక్క Kaika. భాగంలో ఉన్నటువంటి పాయసం యొక్క అంశమే లక్ష్మణుడు రామునితో చేరిపోయాడు. And Lakshmana was born because of part of the Kausalya had to be in the company of కనుక ఏ Rama. ఏ అంశము ఆయా అంశంతో చేరిపోతూ ఉంటాయి. Therefore, each one was in the company of the other one. భగవద్గీత ఎందుకుడను మమైవ అంశం జీవలోకి జీవభూత సనాతన, అందరూ నా అంశములే. The same thing has been stated in the sacred text Bhagavad Gita, that you are all the sparks of the divine. అదే విధముగానే Likewise, రామాంశం రాములతో, భరతాంశం భరతునితో చేరిపోయినాయి. so happened that the spark of Rama was in the company of Rama, so also ఈ of విధంగా Bharata. ఆనాటి నుంచి ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ కాలం గడుపుతున్నారు. Since then, they were spending time. యుక్త వయస్సు వచ్చింది. At an young age, దశరథుడు వీరికి వివాహం చేయాలని సంకల్పించుకున్నాడు. Dasharatha thought that it's time to get them married. కానీ ఈ సమయానికి సరిగా ఒక దూత వచ్చి, స్వామి విశ్వామిత్రుల వారు ఏతించినారు అని ప్రార్థించాడు. In the meantime, a messenger came and said and reported the arrival of sage Vishwamitra. ఆ కాలమునకు అన్ని కూడా సరిపోతుంటాయి. Things were in right state. సమయ suiting to time. సందర్భానుసారంగా
భగవంతుడు అన్ని కూడా సమకూరుస్తూ ఉంటాడు. God has got a master plan to provide the situation for the fulfillment of his mission. తానే లేచి దశరథుడు ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి విశ్వామిత్రుని లోపలికి తీసుకుని వచ్చాడు. Dasharatha got up and ushered in the sage Vishwamitra personally. స్వామి, నా అదృష్టం పండింది. I am so lucky. ఈనాడే బాలులకు వివాహం చేయాలని నేను సంకల్పించుకున్నాను. It's my view to get my sons మీ married. ఆశీర్వాదం చిక్కింది. We are blessed by your మీరు visit. ఇక్కడ ఆదేశించడం నాకు చాలా ఆనందమైంది. I am so happy that you have come here మీరు to వచ్చిన bless. కారణం ఏమిటని ప్రశ్నించాడు. I want to know why you are here. ఎక్కువ దీనికి తిరిగి పోకూడదు. నేను వచ్చిన కారణము నా యజ్ఞ సంరక్షణ నిమిత్తమై రాముని తీసుకుని పోవాలి అన్నాడు. I have not come here to state anything lengthy. I want Rama to protect the performing of sacred rituals there in the ఈ forest. దశరథుని హృదయంలో పెద్ద ఆటం బాంబు పడినట్టు అయిపోయింది. It is something like bomb blast in the heart of ఎంత Dasharatha. కాలమునకో నేను ఈ విధమైనటువంటి యజ్ఞయాగాదులు చేసి నేను పొందినటువంటి ఈ కుమారులను ఈ యజ్ఞములకు తీసుకుని పోతున్నాడే, ఏ కన్నెరిగినటువంటి యొక్క ఈ రాములకు ఏమి చేయగలడు? What is it that you want to take away Rama from me? He is born because of the sacred ritual after a very, very long time. What is that he is going to do being so young? ఏనాడు కూడాను అరణ్యాలకు పోలేదు. He never visited రాక్షసులను forest. చూడలేదు. He never saw demons. పోరాటం జరగలేదు. And no ఎవరితోనో ద్వేషం లేదు. He has no hatred. సహనస్థితుడు, And is one of సౌభాగ్య strong. హృదయుడు. ఇలాంటి వాడిని ఈ కఠినమైన అరణ్యానికి నేను ఏ విధంగా పంపాలి? And he is so kind and compassionate. How am I to send him to the forest? అని బాధపడుతూ, So feeling sad. ఋషివర్య, నా కుమారులు బాలురు, He said, oh యుక్త saint, వయస్సు కూడాను కాలేదు. my children are so young boys. అలాంటి పిల్లలను నేను ఏ విధంగా పంపాలి? How can I send such young ఆయన boys? ఒకే మాట, And it is only one word he said. నీ మాటను నిలబెట్టుకుంటావా లేక నా కుమారుడు నా వెంట పంపుతావా? Are you going to fulfill the promise given, or are you going to send your children with me? ఇక్ష్వాకుల వంశములందు ఆడిన మాట తప్పిన వారు ఇంతవరకు ఒక్కరు కూడా కనిపించలేదు. In the Ikshvaku clan, everyone stood by the promise. దశరథ, నీవు ఆడిన మాట తప్పుతున్నావు. Dasharatha, you are just taking back your ఇది నీ word. కీర్తికే అపకీర్తిని సంపాదిస్తుంది. You are bringing disrepute to the entire family. కానీ దశరథ కూడా చాలా యోచించాడు. Dasharatha also thought over. ఏమి చేసి గురువుల వారిని పిలిపించాడు. And he wanted the Guru to come వశిష్ఠుల there. వారు వచ్చారు. Vasishtha came. వశిష్ఠులు వచ్చి చెప్పాడు, ఈ విధంగా విశ్వామిత్రుడు కోరుతున్నాడు, నా గతి ఏమిటి అన్నాడు. This has been the request of sage Vishwamitra. What is going to happen to me? దశరథ, నీకు సహజ పుత్రులు కాదు వీరు. Dasharatha, they are not దైవ born in సంకల్పవశాత్తు natural. దైవ సంకల్పవశాత్తు నీకు ప్రాప్తించినటువంటి యొక్క వరప్రసాదాలు. You are the gifts, prasada of God Himself. అగ్ని నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క జ్ఞానసూర్యులు. They are born out of fire, the very personification of wisdom. వీరికి ఎట్టి ఆపదలు సంభవించవు, They will not have any trouble ఎట్టి whatsoever. ప్రమాదములు జరగవు. They will never face any danger. కనుక నీవు మాట ఇచ్చిన ప్రకారం పంపించమన్నాడు. As per the promise, better you send your sons along with me. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని గుర్తించాలి. Here a point must be noticed. విశ్వామిత్రుడు రాములు ఒక్కరిని మాత్రమే కోరాడు. Vishwamitra wanted Rama only to follow him. రాముడు ప్రిపేర్ అయినాడు, Rama was ready విశ్వామిత్రుని జతలో పోతున్నాడు. and he was joining the company of లక్ష్మణ్ణి ఎవరు Vishwamitra. పిలవలేదు, తల్లిదండ్రులు ఆజ్ఞాపించలేదు, వశిష్ఠుల వారు రమ్మని కోరలేదు. In fact, Lakshmana was not supposed to be there. He was not commanded. He was not రాముని asked. వెంట లక్ష్మణుడు కూడా బయలుదేరాడు. Lakshmana followed Rama automatically అంశము because he is a spark. బింబం వెంట ప్రతిబింబం పోయినట్టుగా ఆ ప్రతిబింబం కూడా వెళ్ళిపోతుండాలి. It is something like an object and the shadow. Lakshmana followed Rama. అనుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు. Vishwamitra thought. ఈ సంకల్పానుసారము దైవ ఆజ్ఞలు జరుగుతూ ఉంటాయి. Things happen as per the will and command of God. అయితే వెళ్లే ముందుగా దశరథునికి మాత్రము ఒక్క వాగ్దానం చేశాడు. But prior to their departure, he made a promise to Dasharatha. దశరథ, నాలో లేని శక్తులు లేవు, Dasharatha, I got all capacities. నాలో potential. సమస్త శక్తులు కూడా ఉంటున్నాయి. I got all the power. నైతిక, భౌతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక, లౌకిక అన్ని జ్ఞాన శక్తులు కూడా ఉంటున్నాయి. I got all powers, the ethereal, the physical, the worldly and the spiritual. కానీ యజ్ఞంకు నేను కూర్చున్న తర్వాత
యజ్ఞదీక్షను వహించుకున్నటువంటి వాడు ఏ విధమైనటువంటి హింసలు ఎవరికి But చేయకూడదు. when once I preside over the performing of the sacred ritual, ఏ I should రాక్షసుని harm కూడా anybody. నేను చంపకూడదు. I am not supposed to kill anybody. అది నా యజ్ఞదీక్షలో ఉన్నటువంటి ఒక నియమము. It is the discipline that has got to be followed. లేకపోతే నీ కుమారుని నేను ఎందుకు ఆశించాలి? Or else, why do I want your children? నాకు అవసరం లేదన్నాడు. I don't need them. వెళ్ళి యజ్ఞ సంరక్షణ జరిగింది. And the whole ritual was well protected. వెళ్ళే సమయం లోపల As this was happening, సరయూ నది తీరానికి వెళ్ళాడు. they were very close to Sarayu River. విశ్వామిత్రుడు రామునే పిలుస్తున్నాడు కానీ లక్ష్మణ్ణి పిలిచటం లేదు. Vishwamitra was talking to Rama only all రామ along. ఇటు రా అన్నాడు. He said, Rama, come over here. రాముడు దగ్గర పోయి కూర్చున్నాడు. He made him sit close by. విశ్వామిత్రుడు పిలవకపోయినప్పటికీ లక్ష్మణుడు కూడా పోయి దగ్గర కూర్చున్నాడు. Though Lakshmana was not called, yet he followed and sat by side of Rama. చెప్పాడు, నాయన He said, ఇది అరణ్యంలో జరిగేటువంటి ఆ యజ్ఞము. this is a నాది ritual performed in the forest. సిద్ధాశ్రమం. This is Siddhasrama. ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి వంటలు వాహనాలు చేయడానికి వీలు కాదు. There will be no formal cooking whatsoever. అంత ఋషులు ఋషిపతులు శిష్యులే ఉంటున్నారు. And here we find sages staying with their families. కనుక నాయన మీరు రాజపుత్రులు, You are princes. సుఖభోజనం చేసేటువంటి వారు, You are used to comfort. సౌఖ్యమైన జీవితాన్ని గడిపేటువంటి వారు. You lead the life of luxury. కనుక మీరు యజ్ఞ సంరక్షణకై వస్తున్నారు. You are here to safeguard this. మీకు మంత్రోపదేశం ఒకటి చేస్తాను అన్నాడు. He said that I will teach you a mantra. ఇంత సంరక్షణ చేసేటువంటి రామలక్ష్మణులకు మంత్రోపదేశం ఎందుకు? Rama, who is capable of safeguarding the ritual, does he need mantra? అనగా ఇవన్నీ కూడాను లౌకికమైనటువంటి యొక్క బాహ్యమైనటువంటి కృతులకై ఈ విధంగా చెప్పాడు. These are only external, outward deeds for the benefit of the world. బల అతి బల ఈ మంత్రాన్ని నేను చెప్తున్నాను. The two forms of knowledge, Bala, Atibala, were taught to him. ఇవి నిద్రాహారం లేకుండా చేస్తాయి. They will see to it that you don't need to have మీరు any ఎన్ని food and దినములు ఈ drink. యజ్ఞం సంరక్షించాలో ఏమిటో. The what way you are going to safeguard. నిద్ర protect. రాకూడదు. You are not supposed to sleep. ఆహారమునకై పరితపించకూడదు. You should never be hungry. ఇవి రెండింటిని త్యజించాలి. You have to sacrifice ఇదిగో both ఈ food and మంత్రాన్ని drink. స్మరించండి. నిద్రాహారం లేకుండా ఉండవచ్చు. As you repeat the two mantras, you will never feel thirsty nor hungry. వారు మంత్రములు జపిస్తూ As they were chanting, ఎట్టి ఆకలి ఎక్కడి నిద్ర లేకుండా కాలమును గడుపుతూ వచ్చారు. they never had any hunger or thirst at any point of time. యుద్ధము సంభవించింది. And it had happened. మారీచుడు వచ్చాడు. Maricha came. అతన్ని ఒక్క నిమిషం లోపల ఒక బాణంతో కొట్టివేశాడు. He was రాముడు. shot dead by one arrow. ఎక్కడో పోయి పడిపోయాడు ఈ యొక్క మారీచుడు. And Maricha fell at a long distance. ఇది జరిగిన తక్షణమే Immediately, శూర్పణఖ వచ్చింది. Surpanakha came. పెద్ద శబ్దం చేస్తూ వచ్చింది. Came with a big sound. స్వామి ఏమిటి ఈ శబ్దము? పర్వతాలు కూలినట్టుగా ఉంటున్నాయే What is this? అన్నాడు రాముడు. Rama said, what is the mystery of this big sound? పర్వతాలు కాదు నాయన, ఆమె కంఠమే ఆ విధమైనటువంటి ఒక స్వరం. Nothing to do with any mountain or big sound whatsoever. Her very voice is ఆమె like. యొక్క కంఠస్వరం చేతనే సర్వులు కూడాను భయపడిపోతుంటారు. Everyone would be afraid of her tone, of her voice. కాబట్టి వస్తుండాలి శూర్పణఖ. Surpanakha was about to come. రామా సిద్ధము అన్నాడు. Rama, be ready. రాముడు సందేహిస్తూ వచ్చాడు. Rama was doubting. స్వామి స్త్రీవధ చేయకూడదు కదా. I am not supposed to kill the woman. ఇది స్త్రీ. Here lies a woman. స్త్రీని ఏ రీతిగా నేను సంహరించాలి? In what way can I kill her? క్షత్రియ ధర్మం ఇది కాదు. And it's not justifiable. కానీ నా తండ్రి కూడాను ఆజ్ఞాపించలేదు. But I have not been commanded. మీరు మాత్రమే ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. And you are only commanding me to do so. నేను ఏ విధంగా దీన్ని పునుకోవాలి How can I kill Tataki? చెప్పాడప్పుడు విశ్వామిత్రుడు. And Vishwamitra said, యజ్ఞ సంరక్షణ సమయం నందు while protecting Yajna, స్త్రీ పురుష భేదమే లేదు. you don't have to observe differences. పుమాన్ Man. ఇచ్చారామో భవతి తప్తో భవతి మత్తో భవతి ఆత్మారామో భవతి అంత ఆత్మారాములే. Everything is just the personification of the Supreme Self. వీరికి ఎట్టి చింతలు లేవు. You don't need to worry. కాబట్టి దీంట్లో స్త్రీ పురుషుల యొక్క భేదమును ఏమాత్రము నీవు విచారించకూడదు. The difference on grounds of gender does not arise. సరే గురువాజ్ఞ కదా అని పెట్టాడు, చంపినాడు. As it was the command of the Guru, he అంటే killed ఒక క్షణంలో Tataki. చచ్చినటువంటిది కాదు, ఎంతో యుద్ధం జరిగింది. దాన్ని అంతా మనం ఇప్పుడు తీసుకోనక్కర్లేదు. We don't need to know the entire narration, the story part of it. చంపిన తర్వాత After all, ప్రశాంతంగా సిద్ధాశ్రమము ఆనందంగా నవ్వులతో ఉంటుండాలి. the Siddhasrama
was a place of peace. దేవతలు పుష్పవర్షమును కురిపించారు. And there was a rain of flowers by deities over there. ఇది ఇట్టు ఉండగా As it was happening, అయోధ్య నుంచి అనగా భరతుడి నుంచి ఒక లెటర్ తీసుకుని వచ్చాడు ఒక బంటు. and in the meantime a message was sent. అందులో ఏముంది? What is it? శివధనస్సును విరిచేటువంటి యజ్ఞం ప్రారంభించాం. It was the commencement of breaking that మీరు Sivadhanush. రావాలి అని ఆహ్వానించాడు జనకుడు. It was just invitation sent by King Janaka. బయలుదేరాడు They ఈ started విశ్వామిత్రుడు. and వీళ్ళకి ఏమి సన్యాసులు తాడు పేడు ఏమీ లేదు, ఏమి సర్దుకోనక్కర్లేదు. as they were unmarried, they don't need to carry heavy luggage with them. తీసుకున్నాడు, ఒక బట్ట వేసుకున్నాడు. Well, they were just going. రామలక్ష్మణ మీరు కూడా వస్తున్నారా అన్నాడు. Vishwamitra said, Rama Lakshmana, are you ready to follow me? దేనికి? మీ యజ్ఞ సంరక్షణ కోసం నా తండ్రి పంపించాడు. ఈ యజ్ఞం ఏమిటో నాకు తెలియదు. What for? My father wanted us to follow you to protect Yajna. జనక మహారాజ్ చేసేటువంటి యజ్ఞం ఏమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు. I don't know what Yajna is going to perform by ఇది Janaka. చాలా గొప్ప యజ్ఞము. It's a very big ఆ one. పిల్లలకు ఉత్సాహాన్ని కలిగించే నిమిత్తమై విశ్వామిత్రుడు ఈ విధమైనటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తూ వచ్చాడు. Vishwamitra started speaking like that to encourage the children to అది follow him. శివధనస్సు. It was Sivadhanush. ఎవరు ముట్టడానికి కూడా శక్తి లేదు, No one has got any power to touch. కదిలించడానికి ఎవరికి చేత కాదు. Nobody can move it. అలాంటి దీనిని తన కుమార్తె అయిన సీత దాన్ని ఎత్తింది. And the daughter of King Janaka could lift it. ఆనాటి నుంచి జనక మహారాజు ఈ యొక్క శివధనస్సును ఎత్తినటువంటి వాడికి నేను నా బిడ్డనిచ్చి పెళ్లి చేస్తానని తాను సంకల్పించుకున్నాడు. And Janaka has taken a vow, the one who would break this Sivadhanush would be given in marriage to his daughter. కనుక ఈనాడు ఆ ధనుస్సును ఎత్తే విషయమై ప్రారంభించారు యజ్ఞం. And therefore this yajna is undertaken to fulfill the vow. ఈ మిథిలాపుర జనులంతా వచ్చారు. In the meantime, all దేశ people of దేశముల Mithila యొక్క attended. రాజులంతా వచ్చారు. Everybody, all kings attended. అందులో ఈ యజ్ఞం లోపల రావణుడు కూడా వచ్చాడు. Ravana also was one among the అందరూ invitees. వచ్చారు. All attended. ఆకారభూషుడు ఈ రావణుడు. Ravana is a mighty one. పెద్ద గొప్ప శరీరం కలిగినటువంటి వాడు. He has got hefty, well-built మొట్టమొదట personality. తానే ఎత్తడానికి వచ్చి వచ్చాడు. He was the first one to proceed to break that అతను Sivadhanush. చేతులు కాదులు కల్లిస్తుంటుంటే చూచినటువంటి రాజులంతా కూడాను చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారు. As he was proceeding with all the majesty, the hefty personality, everyone was surprised. ఈ యొక్క అసభ్యమైనటువంటి వ్యక్తికి ఆ సుకుమారమైనటువంటి సీతను ఈ రీతిగా అందించగలడు జనకుడు. The King Janaka, how is he going to offer his daughter so వీడి tender రూపమే and ఇంత delicate to అసహ్యంగా this ఉంటుండాలి. person? They were not able to వీడి understand. ఆకారమే ఇంత వివరంగా కనిపిస్తూ The ఉంటుండాలి. personality itself was the size of a mountain. సరే ఏమైనా కానీ అనుకుని ఎవరిలో వారు తందుకున్నారు. Okay, they just participate themselves, Ravanadu thinking that వచ్చాడు. things happen as per divine will. ఎడం చేయబట్టాడు, And he can't hold of the left hand. కదల్లేదు. And the Sivadhanush రెండు didn't చేతులు పట్టాడు, move. కదల్లేదు. And Ravana used both the తన hands. బలమునంతా ఉపయోగపెట్టాడు, And he used all his strength. కదలలేదు. The Sivadhanush didn't move. కట్టకడపడి క్రింద పడిపోయాడు. He fell down ultimately. ఈ దృశ్యాన్ని చూచి చాలా అవమానంగా తాను భరించుకోలేకపోయాడు. He was put to shame and humiliation. అహంకారానికి కలిగి ఎప్పుడు కూడాను సభల లోపల అవమానమే జరుగుతూ ఉంటుంది. A man with ego will be అహంకారం humiliated. అత పతనము అన్నారు. And pride goes before ఇంత fall. అహంకారంగా ఉన్నటువంటి మానవునికి జనులే దీనికి పతనం గావిస్తారు. And man with pride will be put to insult by society. వీరికి గౌరవ మర్యాదలు ఎక్కడ కూడా దక్కవు చిక్కవు. He will not have any kind of reverence or respect from ఈ anybody. అహంకారమునకు అవమానమే దీనికి తగినటువంటి ఫలితం. And ego will certainly ruin you. పడిపోయాడు పాపం. And Ravana fell down. ఈ రావణుడు చూసినటువంటి యొక్క ప్రయత్నములకు అందరూ ఆశ్చర్యపడిపోయారు. All were taken surprised, taken aback. ఎవరి చేత కాదు ఇంకా And it's not possible for anybody అని to. ఎవరి పాటికి వారి మనసులో చెప్పుకొని ఎవరు లేయడానికి భయపడిపోయారు. No one attempted to get up. చూచాడు విశ్వామిత్రుడు. Vishwamitra watched the scene. రామ Rama, కనుసైగు చేశాడు. he just gave him signals, signs. రాముడు లేచాడు. Rama got up. చాలా చిన్న పిల్లవాడు, He was very young at the time, 15వ సంవత్సరము. aged 15. ఆ బాలుడు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే As the boy was proceeding, ఆ నడక ఎందే ఎంతో ఆనందం కనిపించింది. the very gesture, the ఆ style ముఖ of walk, తేజస్సునందే ఎంతో the తీక్షణమైనటువంటి ఒక face శక్తి has got all కనిపించింది. the splendor, the gaiety, beauty. సర్వశక్తులు అతనికి షాడోగా వస్తున్నట్టుగా కనిపించింది. All powers necessarily followed him. The capacities were with him. శాంతంగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. He was walking with all the majesty. వచ్చిన ప్రజలందరూ కూడాను రాజులు కూడాను అందరూ ఆ అబ్బాయి తేజస్సును మాత్రమే చూస్తున్నారు, కానీ
ఏం చేస్తాడో ఏమిటో అని ఈ సందేహాలు ఎక్కడ కూడా కలగలేదు. All kings were watching the beautiful face of Rama and they were not thinking of things to happen later. He came చిరునవ్వు నవ్వుకుంటూ smilingly అంగవస్త్రం సర్దుకొని and he was just adjusting ఎడమ himself చేత్తో దాన్ని పట్టాడు. and he caught hold of Sudhan's పట్టిన left తక్షణమే అది hand. లేచింది. The moment he could lift it up, కానీ దాన్ని దారాన్ని కట్టాలి, but yet it has got to be దాన్ని tied up. వంచాలి. It has to be bent. ఎత్తడమే అంత పెద్ద కష్టం అయితే వంచడం మరింత కష్టము. To lift Sudhanus is a big deal. దాన్ని వంచాడు ఎడమ చేత్తో, And he made it కుడి bend చేత్తో ఆ నారను కట్టాడు. and he tied up. ఆ వంచడానికి పోయినప్పుడు విరిగిపోయింది ఆ శివధనుస్సు. As he was bending Sivadhanus, it broke immediately. ఆ శివధనుస్సు విరిగేటప్పటికి As it broke, బ్రహ్మాండమైన ఒక శబ్దం వినిపించింది. it's a big bang, big sound. అందరూ ఉలిక్కిపడ్డారు. All were surprised. ఏమిటి ఈ విచిత్రము, What is this? ఏమిటి ఈ రామశక్తి What is the power of అని Rama? యోచించుకుంటూ కూర్చున్నారు. They were thinking of the greatness of Rama. తక్షణమే Immediately, సీతను మాల తీసుకుని వచ్చేసేసింది చెలికత్తెలు. Sita came there with the garland. విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు, Vishwamitra said, రామ రామ. నీవు సిద్ధమేనా? Are you ready? స్వామి, నన్ను నా తండ్రి నీ యజ్ఞమును సంరక్షించాలని పంపించాడు. Swami, సిద్ధాశ్రమంలోని యజ్ఞము సంరక్షించాను. ఈ యజ్ఞమునకు తండ్రి యొక్క పర్మిషన్ లేదు. Swami, I am sent to the Siddhasrama following you by my father to protect Yajna there. Not కనుక for నా this. తండ్రి ఆజ్ఞ అయ్యేంత వరకు కూడాను నేను దీనికి సిద్ధం కాను అన్నాడు. Until I get permission, command from my father, I am not విశ్వామిత్రుడు పోయి prepared. జనకుని చెవిలో చెప్పాడు. And then he whispered in the ear of Janaka. జనకుడు కూడాను రాజనీతి కలిగినటువంటి వాడు కనుక అంగీకరించాడు. Janaka is fully aware of the ethics and moral అయోధ్యకు principles. పంపించాడు సిపాయిలను. And message was sent to Ayodhya. జరిగిన విషయం అంతా తెలపమని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా సమూహంగా రావాలని. The whole thing was reported to Dasharatha there in Ayodhya. They were all asked దీనికి to come here. 3 దినములు పట్టింది. It took 3 days time for them to reach. 3 దినములు కూడాను రామలక్ష్మణులు ఒక రూమ్ నందు కూర్చున్నారు. Rama and Lakshmana were staying in a room there all these 3 అక్కడ ఒక days. చిన్న తమాషా. Here something, రాములు కాలుపైన కారు వేసుకొని Rama sitting cross-legged. ఒక కారును మెత్తగా ఒత్తుకుంటున్నాడు తనకు. And in fact he's pressing one of his, మసాజ్ చేసుకుంటూ he was just massaging one of his feet. చూచారు. It was noticed. నారదుడు వెళ్ళాడు. Narada went there. చిన్న సందులో చూచాడు. He just watched him. పాపం, రాజకుమారులు, He's a పరమశ prince. కుమారులు He is a prince. ఇంత దూరం నడుచుకుని వచ్చారు. They came by walk. ఏనాడు కూడా వారింత శ్రమ పడి ఉండరు. They never strained. పాదాలు నొప్పిగా ఉన్నాయేమో, Perhaps they may be feeling the అందుకోసం pain in the తన leg. నొప్పును తానే ఒత్తుకుంటున్నాడు So he is massaging his own అని feet. ఆశ్చర్యపడ్డాడు. He was surprised at లక్ష్మణుని this. పిలిపించాడు. And he called Lakshmana. లక్ష్మణుడు తలుపు తెరిచి చూచాడు. Lakshmana opened the అన్న door. దగ్గరికి పోవడానికి ఎట్టి అభ్యంతరము లేదు ఎవరు కూడా. And in fact nobody come in the way as one brother wants to meet లక్ష్మణుడి another. పాదం దగ్గర కూర్చొని ఒత్తుతూ ఉన్నాడు. Lakshmana was just pressing the feet of Rama. లక్ష్మణ, నాకు నొప్పులు కాదు, Lakshmana, there is no pain in the leg here. నేను ప్రజలకు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీన్ని దృశ్యాన్ని చూపించాలనే ఉద్దేశంతో నేను చేస్తున్నటువంటి యొక్క నాటకము. This is only a drama enacted by me to show to the world what I అది am లక్ష్మణుడు doing. కూడా తెలుసును, Lakshmana also knows. రామునికి ఎట్టి బాధలు లేవని, Rama has no pain whatsoever. ఎట్టి బాధలు రావని. Nothing will ever come to him. కానీ But 3 దినములు గడిచిపోయింది. 3 days passed. గొప్ప సైన్యంతో వస్తున్నాడు దశరథ మహారాజు. Dasharatha was coming with battalion of army. కేవలం వీరిద్దరు మాత్రమే కాదు, Not only these two. భరత శత్రుఘ్నులు కూడా వస్తున్నారు. Bharata Shatrugna were also వాళ్ళ coming. మిత్రులంతా వస్తున్నారు. All people accompanied them. అందరు వేలాది ప్రజలంతా వస్తున్నారు. Thousands of people followed. వచ్చారు, దిగారు, They came and got down. ఒకరికొకరు చేర్చుకున్నారు, చాలా ఆనందించారు. They were just enjoying the fun ఒకరి together. శిరస్సును ఒకరు ముద్దాడారు. And they were so happy watching each other. భరత శత్రుఘ్నులు, రామలక్ష్మణులు నలుగురు చేరారు ఒక రూములో. And all 4 brothers assembled. Rama, Lakshmana, Bharata, అంతా Shatrugna. జరిగింది. 4వ దినం కళ్యాణం. And the 4th day, the holy ఈ wedding. కళ్యాణం కూడా జరిగింది. మీకు అన్ని ఎన్నో పర్యాయం చెప్పాను. Bhagavan described this whole holy celestial wedding. మొట్టమొదట ప్రథమ పుత్రునికి కన్యాదానం చేయాలి. First, the eldest must be married. జనకుని యొక్క మొదటి పుత్రిక ఉంటుండాలి. ఈమె గాలిసాడిలో వచ్చినటువంటిది, అనగా దున్నేటువంటి దాంట్లో చిక్కినటువంటిది సీత. Sita is born out of the mother earth. ఊర్మిళ జనకుని ప్రథమ పుత్రి. Urmila is the eldest daughter.
ఈ ఇరువురిని కూడా తెచ్చిపెట్టారు. Both of them are asked to be there. ఎందుకంటే రామలక్ష్మణులు వచ్చారు కదా ఇద్దరు. Because Rama Lakshmana, both of them were there. రెండవ దినము భరత శత్రుఘ్నులు కూడా వచ్చారు. On the following day, Bharata Shatrughna came. ఈ నలుగురిని చూచారు. And all the four. ఎంత అదృష్టవంతుడే నేను. How lucky I అని am. దశరథుడు తనలో తాను ఉప్పొంగిపోతూ వచ్చాడు. Dasharatha was happy thinking of this within himself. కుశధ్వజుని బిడ్డలు ఈ యొక్క ఇద్దరు బిడ్డలు మాండవి శృతకీర్తి. Mandavi, Shrutakirti. అనగా జనక మహారాజు యొక్క తమ్ముని బిడ్డలు. They are the daughters of the brother of Janaka. సరిగా సరిపోయింది. They suited each ఈ other. నలుగురు బిడ్డలు సరిపోయినారు. It's a perfect match. నిల్చుకున్నారు. They stood. ఇంకా మాలలు వేసుకోవాలి. They were about to be ఆ garlanded. మాలలు వేసుకునే సమయం లోపల At that moment of garlanding, రాముడేమో చాలా ఆజానుబాహుడు. oh, they had got well-built personality, నిల్చుకున్నాడు, so మాల tall. వేశాడు. కానీ సీత కొంచెం పొట్టిది. Sita was short. ఆమె ఈ ఆజానుబాహునికి తగినంత శక్తి కలిగినటువంటిది కాదు. How can she garland Rama, who is so tall in height? అప్పుడు ఎంతసేపు అయినా కూడాను నేను శివధనుస్సు విరిచినటువంటి వాడిని ఇంతమంది వీరుల లోపల నేను తల వంచటము చాలా అవమానం. Rama felt this way. I broke that Sevadhanus. I can't bend ఆ down my పురుష లక్షణం అక్కడ కూడా నిరూపించింది. That the masculine, superior male domination was there even at that time. శిరస్సు వంచటము రాజు యొక్క ధర్మం కాదు. It is not the quality of man, అందులో but of the ఇంతమంది king. ప్రజల మధ్య లోపల ఒక స్త్రీ నిమిత్తమై నేను శిరస్సు వంచటము చాలా అవమానం. That too in the midst of thousands of people, for the sake of a woman, he was not prepared to bend down his head. చక్కగా నిల్చుకున్నాడు రాములు. Rama stood. ఈమె చాలా ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. She was making an every effort. Sita. ఎక్కడ ఉందో శిరస్సు, ఎక్కడ ఉందో ఏమిదో, ఎక్కడికి వెయ్యాలో తెలియటం లేదు ఆయన. Because Rama was so tall, she could not watch her hair, watch the head of Rama. ఆనాటి How to స్త్రీలు garland him was the ముఖం కూడా problem. చూచేటువంటి వారు కాదు. And Rama will never bend his head. కిందికి వంచుకొని వేస్తూ ఉంటుండాలి. And Sita was about to garland him with her head bent. కానీ అతని శిరస్సే తగలటం లేదు. But it was in no way around the head of Rama. మెత్తగా తల వంచి లక్ష్మణునికి సైగ చేశాడు రాములు. Rama softly, in a tender way, లక్ష్మణ secretly ఇది నీ యొక్క signaled her. చేయవలసినటువంటివి అన్నాడు. అంతా అన్ని చేశాడు. భూమిని ఎత్తితే అందరూ ఎత్తైపోతారు. సీత ఒకటి మాత్రమే పెరగదు. If that earth is to be lifted, everybody level would be చూచి lifted. జనులంతా కూడా చాలా విసిగెత్తిపోతున్నారు. All people who are ఎందుకు already ఇతను తల worried. వంచడం లేదు, ఈమె అతని మెడలో మాల వేయటం లేదు, దీనికి కారణం ఏమిటి? Why is it Rama doesn't bend his head? Why is it that Sita is not garlanding him? What's the reason behind it? ఈ చిత్ర విచిత్రములు కనిపెట్టినటువంటి లక్ష్మణుడు పరిగెత్తి వచ్చి రాముని పాదాల పైన పడ్డాడు. Watching the whole thing, Lakshmana came running all the way, fell at the feet of Rama. రాముని పాదాల పైన పడినవాడు లేవలేదు. And he fell at his feet and he didn't get up. ఎంతసేపైనా చూచాడు రాములు. Rama waited long. లక్ష్మణ లెమ్ము అని వంగినాడు ఇట్ట. So Rama had to bend. Lakshmana, it's time for you to get ఈ up. సమయ సందర్భానుసారంగా సీత కనిపెట్టి తక్షణమే ఆ Watching the right appropriate time, noticing this, Sita immediately garlanded Rama. ఇది లక్ష్మణుని యొక్క యుక్తి. This is the intelligence of Lakshmana. త్యాగరాజు కూడా చెప్పాడు. Tyagaraja also said, కపివారది దాటునా will the monkey be able to cross this కలికి ocean? రోటగట్టునా Is it possible to bind him? లక్ష్మణుండు వలచునా Will Lakshmana serve him? లక్ష్మీదేవి కొలచునా Will constant Lakshmi love him? బుద్ధిగల భరతుడు చూచి బ్రొక్కునా Such intelligent Bharata of all the people, will he ever serve him? ఎంతో గొప్పరా. The power of Rama is so mighty, so great. ఈ పరమభక్తి యొక్క శక్తి ఎవరు కనిపెట్టలేరు. That is the power of intense devotion. No one can measure. పెండి అయింది, అంతా అయిపోయింది. The wedding సరివే happened. ఇంకా గొప్ప వైభవంగా అందరూ కూడా అయోధ్యకు వచ్చారు. It was all celebrated, మధ్యలో all కొంచెం festive కలహాలు కూడా gaiety. జరిగినాయి. మధ్యలో కలహాలు కూడా But సంభవించాయి. there happened some ఈ conflict. ప్రెషర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్ అని, రెండు సుఖముల మధ్య లోపల ఒక కష్టం కూడా వస్తుంటుంది. There was infighting conflict, no doubt. The pleasure is an interval between two pains. అప్పుడు ఏదో జయించాడు, They won. అయోధ్యకు వచ్చి చేరాడు. They reached Ayodhya. చేరిన తర్వాత After that, కొన్ని దినములు జరిగిన తర్వాత after few days passed, దశరథునికి ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అర్లీ మార్నింగ్ 3 గంటల సమయం లోపల ఒక స్వప్నం వచ్చింది. Dasharatha had a dream in the early hours of the morning.